السلام علیکم، میں ہوں نازیہ۔ آج پیر 24 اگست 2026 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تعلیم کے شعبے سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محکمہ اسکولی تعلیم کے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں جموں و کشمیر میں ہائر سیکنڈری سطح پر داخلوں میں اضافے اور اسکول چھوڑنے کی شرح یعنی ڈراپ آؤٹ کم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ حکومت نے 714 ہائی اسکولوں کو K-12 کمپوزٹ اسکولوں میں اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ان اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے، لیبارٹریز اور تدریسی عملے کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ طلبہ کو 11ویں اور 12ویں جماعت تک تعلیم جاری رکھنے کے لیے بہتر سہولیات دستیاب ہوں۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد اعلیٰ ثانوی سطح پر مجموعی داخلہ شرح کو بہتر بنانا اور جموں و کشمیر کے تعلیمی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ سرکاری ڈگری کالجوں میں داخلوں میں اضافہ۔ جموں و کشمیر کے سرکاری ڈگری کالجوں میں اس سال انڈر گریجویٹ داخلوں میں تقریباً 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2026 سے 27 کے تعلیمی سیشن کے پہلے مرحلے میں 47,150 طلباء نے داخلہ حاصل کیا، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد تقریباً 40,800 تھی۔ داخلے سینٹرلائزڈ ایڈمیشن پورٹل کے ذریعے 12ویں جماعت کی میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے۔ ڈائریکٹوریٹ آف کالجز کے مطابق 106 سرکاری ڈگری کالجوں میں داخلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ باقی نشستوں کے لیے سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کے بعد دوسرے مرحلے کے داخلے شروع کیے جائیں گے۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ جموں و کشمیر میں بجلی کے نرخوں میں اضافے کے معاملے پر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ GERC نے 1 ستمبر 2026 سے بجلی کے نرخوں میں اوسطاً 6.83% اضافے کی منظوری دی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ باقی رہ جانے والے ریونیو گیپ کو مالی معاونت کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجلی کے نرخوں میں حالیہ اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو نرخ بڑھانے میں کوئی خوشی نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مستحق غریب خاندانوں کے لیے 200 یونٹ مفت بجلی کی اسکیم جاری رہے گی اور عام بجلی کے نرخوں میں اضافہ اس سہولت کو متاثر نہیں کرے گا۔ عمر عبداللہ کے مطابق نرخوں میں تقریباً 6% اضافہ مالی اور انتظامی مجبوریوں کے باعث کیا گیا ہے، جبکہ حکومت بجلی کے نقصانات کم کرنے پر بھی کام کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے بھی بجلی نرخوں میں اضافے پر جاری تنازع کے حوالے سے اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ دوسری جانب PDP اور اپنی پارٹی نے سری نگر میں الگ الگ احتجاج کرتے ہوئے بجلی کے نرخوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ PDP کارکنوں نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کیا، جبکہ اپنی پارٹی کے رہنما محمد اشرف میر کی قیادت میں کارکنوں نے پریس انکلیو میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ عام صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈالے گا۔ اسی معاملے پر نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی سلمان علی ساگر نے اپوزیشن جماعتوں پر حکومت کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام لگایا۔ ساگر نے حکومت کے اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حمایت کرنی چاہیے۔ اسمبلی کا خزاں اجلاس ستمبر 21 سے جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس ستمبر 21 سے سری نگر میں شروع ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کو اب تک 300 سے زیادہ سوالات موصول ہو چکے ہیں۔ تقریباً 10 روز پر محیط اس اجلاس میں 7 سے 8 نشستوں کا امکان ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ اجلاس سے زیر التوا کئی پرائیویٹ ممبرز بل بھی زیر غور آ سکتے ہیں، جبکہ ارکان اسمبلی کی جانب سے نئے بل بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت ایز آف ڈوئنگ بزنس، منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے اور دیگر اہم معاملات سے متعلق قانون سازی بھی پیش کر سکتی ہے۔ نشہ مکت مہم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے امت شاہ کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان 100 ڈیز کیمپین پر مبنی کافی ٹیبل بک پیش کی، جس میں منشیات کے خلاف مہم کے دوران انتظامیہ کی کوششوں اور عوامی شرکت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ادھر شوپیاں پولیس نے زینا پورہ میں سول ایکشن پروگرام کے تحت روڈ ریس کا انعقاد کیا۔ مقابلے میں مقامی نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ پولیس کے مطابق اس سرگرمی کا مقصد نوجوانوں میں فٹنس، نظم و ضبط، کھیلوں کے جذبے اور منشیات سے پاک زندگی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے 3 شرکاء کو نقد انعامات اور یادگاری اشیاء سے نوازا گیا۔ بچوں کی حفاظت کے لیے پولیس کی ہدایت۔ بٹمالو پولیس نے اسکولوں اور مدارس کو ہدایت دی ہے کہ بچوں کو صرف ان کے والدین یا مجاز افراد کے حوالے کیا جائے۔
वालिदैन से भी अपील की गई है कि कम उम्र बच्चों को अकेले स्कूल या मदरसे ना भेजें। तालीमी इदारों से कहा गया है कि बच्चों को ले जाने वाले अफराद की शनाख्त की सख्ती से तस्दीक की जाए और बच्चों की महफूज रवानगी यकीनी बनाई जाए। 2 करोड़ रुपए की मुबैना फ्रॉड में मुलजिम गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए की सरमायाकारी फ्रॉड केस में मतलूब एक मुलजिम को बंगलौरू से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त जुनैद अल इस्लाम के तौर पर हुई है, जिसे 1 साल की तलाश के बाद अदालत के जारी करदा वारंट की बुनियाद पर बंगलौरू के मंगुमन पालिया इलाके से गिरफ्तार किया गया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने एक ई कॉमर्स कंपनी से मुंसलिक सरमायाकारी स्कीम के जरिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए जमा किए और सरमायाकारों को हर माह 10% मुनाफा देने का वादा किया था। बाद में मुबैना तौर पर वादे पूरे नहीं किए गए और मुलजिम लोगों से राब्ते से बाहर हो गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। बैंक मुलाजमीन की मुमकिना हड़ताल। बैंक मुलाजमीन की यूनियनों ने 5 रोज़ा बैंकिंग के नफाज में ताख़ीर, परफॉर्मेंस लिंक्ड उनसींटू स्कीम और पेंशन से मुताल्लिक मुतालिबात पर मजीद कार्रवाई की धमकी दी है। ने खबरदार किया है कि मुतालिबात हल न होने की सूरत में 28 सितंबर से 3 रोज़ा हड़ताल और 26 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की जा सकती है। अगर हड़ताल हुई तो मुल्क भर में ख़ास तौर पर सरकारी शोबे के बैंकों में बैंकारी खिदमात मुतासिर होने का खदशा है। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए नई सहूलत। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से भारत से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन काउंटर पर कागजी बोर्डिंग पास पेश करने पर महल लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मुबैना तौर पर हवाई अड्डों के ऑपरेटर्स और CISF को इस फैसले से आगाह कर दिया है। इस अक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस को मज़ीद तेज़ और आसान बनाना है। ईरान को मक्का दिफ़ाई मुआहदे में शामिल होने की दावत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कायम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की दावत दी गई है। ताहम ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से इस दावत की अभी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ये मुआहदा 7 अगस्त को तय पाया था और उसके तहत एक रुकन पर हमले को तमाम अरकान पर हमला तसव्वुर करने की शक शामिल है। अगर ईरान की शमूलियत की तस्दीक होती है तो खित्ते के सिक्योरिटी मंजरनामे पर उसके अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। खलीज में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी पर बहस। ईरान के साथ हालिया तनाज़ो और अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के बाद खलीजी ममालिक में खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी के मुस्तकबिल पर मुबाहिसा तेज़ होने की इत्तलात हैं। ताहम वो रिपोर्ट्स जिनमें दावा किया गया है कि खलीजी ममालिक अमरीकी अड्डे ख़त्म करके उनकी जगह चीनी इक़्तिसादी ज़ोन कायम करने का फ़ैसला कर चुके हैं, अभी गैर मुसद्दक़ा है। माहिरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक फ़ौरी तौर पर किसी एक ताकत का इंतख़ाब करने के बजाय वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर सकते हैं। RSS पर अमरीकी कमीशन की सिफारिश। भारत का रद्द-ए-अमल। भारत ने अमरीकी मजहबी आज़ादी कमीशन की जानिब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के अरकान पर पाबंदियों की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। भारत ने कमीशन को जानिबदार करार देते हुए इसकी साख पर सवाल उठाया है। अमरीकी कमीशन ने सिफारिश की थी कि RSS के सीनियर रहनुमाओं को अमरीका में आला सतही मुलाकातों और सिफारती मुराद से महरूम रखा जाए। ये सिफारिश RSS सरबराह मोहन भागवत के अमरीका के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्कॉलर की तकर्री। कश्मीरी पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर अराउंड बेगती को अगस्त 2026 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में रिसर्च फेलो मुकर्रर किया गया है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी की डिग्री रखने वाले अराउंड बेगती तरक्याती उमूर पर तहकीक करेंगे, जिसमें कश्मीर और उससे मुताल्लिक तरक्याती चैलेंजेस भी शामिल है। फिक्शन राइटर्स गिल्ड का 377वां इजलास। फिक्शन राइटर्स गिल्ड के 377वें इजलास का इनेकाद 22 अगस्त को हीरा मंजिल इब्न गुजर श्रीनगर में हुआ। इजलास की सदारत प्रोफेसर एजाज हुसैन रबानी ने की। उन्होंने कहा कि गिल्ड के इजलासों में पेश किए जाने वाले तख्लीकी कामों को महफूज रखना भी फिक्शन राइटर्स गिल्ड की अहम जिम्मेदारी है। इजलास में 3 मुसन्निफीन ने अपनी तख्लीकात पेश कीं, जिनमें बाबरा एस की अंग्रेज़ी कहानी दी काशनरी टेल, डॉक्टर मंजूर नज़र की उर्दू कहानी कौसर और इंजीनियर शिफा अहमद की 3 कश्मीरी कहानियाँ शामिल थीं। शुरका ने तख्लीकात पर गुफ्तगू की और उन्हें सराहा। इजलास की निज़ामत कश्मीरी शायर और कलमकार जहांगीर अयाज हाली ने की। फ़ी-उल-हाल इतना ही। मज़ीद अहम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं हूं नाज़िया। आप देख रहे थे कश्मीर पेन TV की उर्दू सर्विस।
اللہ حافظ.